دوستو مغفرت، برکت اور رحمت کا وقت آنے ہی والی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور وہ رغبت اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کیجیے۔ دوستو جس دل میں نفرت، بغض، انتقام، کینہ، حسد جیسے موذی امراض ہو، ایسے لوگ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تک ذہنی سکون حاصل نہ ہو تو عبادت میں مزہ نہیں آتا، نیکیوں کا شوق نہیں بڑھتا، اور دل میں کینہ رکھنے سے اللہ تعالی مغفرت بھی نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ دونوں باہم راضی ہو جائیں۔ لہٰذا رمضان سے پہلے اپنے دل کو ان اذیت دینے والی مصروفیات سے فارغ کر لے اور اپنے دل کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے صاف ستھرا کر لے۔ لیکن کیا کرے، نفرت، غصہ، حسد اور انتقام لینے کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے مضبوط کر لے، اور محبت مضبوط ہوتی ہے جب ہم قربانی دینا سیکھ جاتے ہیں، اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور ایک قربانی بہت قسم کی ہوتی ہے، جیسا کہ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے قربانی دینا سیکھے، اپنے پرانے دکھ سکھ کا معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرے۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے جن پر غصہ ہے انہیں معاف کرے، اور جو آپ پر غصہ ہے ان سے معافی مانگ لے۔ جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں، حسد ہیں، ان کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیں۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن آپ کر گزرے، کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنے غصے اور ناراضگی کو 3 دن سے آگے مت لے جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنائیں۔ سلام میں پہل کریں، قریب کے رشتے ہو یا دور کے رشتے ہو، وہ جواب دے یا نہ دے، آپ اللہ کے رضا کی خاطر ایک کام کر گزرے اور اس کا صلہ بھی اللہ سے ہی مانگے۔ بے شک اللہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کی روزوں کی تیاری کر سکے۔ وہ کام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر وہ سزا قائم کرتے، اور باقی میں جن کو مناسب ہوتا ان کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی بعض حضرات تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یقیناً رمضان کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام کا انداز ہمارے لیے قابل پیروی ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رمضان مہینے کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے
लोग आज दीन के बजाय दुनिया को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और लोगों की अक्सरियत दुनिया के कामों में ही मशगूल दिखाई देते हैं, जबकि दीनी काम अव्वलन तो एक तादाद है जो करती ही नहीं है और जो करते हैं उनकी एक भारी तादाद का अंदाज जैसे तैसे करके अपने गुमान में सर से उतरने वाला होता है। नमाज, ज़कात वगैरह दीगर इबादत की तरह रोज़ों के हवाले से भी यही हाल है। रोज़ों के मुतालिक दीनी इल्म हासिल कर लीजिए। रोज़ा किस पर फर्ज है? सहरो आफ्तार के दुरुस्त औकात क्या है? रोज़े के नियत के मुतालिक क्या मसला मसाइल है? किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन कामों से मकरूह होता है और किन मजबूरियों की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है। एक भारी तादाद को ना तो उन मसाइल के मुतालिक मालूमात होती है और ना ही वो किसी से इन मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप अभी से रोज़ों की फिक्र कीजिए और मसला मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए अभी से कोशिश शुरू कर दीजिए। गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक की रोज़े में से किसी रोज़े का कज़ा अगर आप पर लाजिम है तो रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले ही आप वो रोज़ा अदा कर दीजिए। आजकल सोहबतों की वजह से गुनाहों का बाजार गर्म है। गुनाहों की नहुसत कब्र और आखिरत में तो वैसे ही आदमी को कहीं न कहीं छोड़ेगी, मगर रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने की बहुत सख्त पकड़ है। रमज़ान की महीने में गुनाह की नहुसत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत उस वक्त तक जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो रमज़ानुल मुबारक का हक अदा करती रहेगी। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाय करने में उनका जलील और रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इन महीनों में उनका हराम कामों को करना। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती है, उसी तरह गुनाहों का भी यही मामला है। गुनाह चाहे ज़ाहिरी हो या बातिनी, सबका इर्तिकाब नाजायज़ व हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लिहाजा खुद को जलील और रुस्वा से बचाने के लिए रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ही इन तमाम गुनाहों के बारे में इल्म हासिल करना और उनसे खुद को बचाने के लिए कोशिश करते रहना लाजमी है। खुदा ना खास्ता हमने उनके बारे में इल्म हासिल ना किया या हासिल तो किया मगर गुनाहों से खुद को ना बचाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ानुल मुबारक में किसी नाजायज़ और हराम काम में मुब्तला हो जाए और जिल्लत और रुस्वाई हमारी मुकद्दर बन जाए। ज़ाहिरी और बातिनी कबीरा गुनाहों के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेना बहुत मुफीद है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे काम में मसरूफ हो जो मुशक्कत वाला हो या जिसका वक्त इतना हो कि वो रोज़ा रखने या उसे पूरा करने में रुकावट का बायस बने। दुनिया को ज्यादा अहमियत देने या बाज़ औक़ात घरेलू मजबूरियों की वजह से कुछ लोग रमज़ान में भी मुशक्कत का काम करते हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बाहर शरीयत में लिखी गई है, रमज़ान के महीने में ऐसा काम करना जायज़ नहीं जिससे कमजोरी आ जाए और रोज़ा तोड़ने का खदशा हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तो हमें रमज़ान में 30 रोज़ा अच्छी तरह से रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।